मेरे प्यारे दोस्तो नमस्कार दोस्तो आमर निज चैनेलकु आपनमानंकर स्वागत। आजिर एही संकेत सेही लोकमानंक पई अत्यंत विशेष जाहामाने दीर्घ समयरु कौनसी भल खबरर अपेक्षा करिछंती। ज्योतिषीय दृष्टिरु गुरु ग्रहकु शुभता विस्तार एवं अवसरर कारक बोली मन्या जाए, जेतेबेले कि बुध ग्रह समाचार वार्तालाप एवं गुरुत्वपूर्ण संदेश सहित जड़ित बोली मन्या जाए। सेथिपाई आगामी समयरे कौनसी फोन कॉल मेसेज किंबा वार्तालाप जरियारे एभली खबर मिलिपारे जहा आपणंक मुहरे हस आनिदेव। होइपारे आपण आपणंक परिवार सहित मिठा बांटिबार प्रस्तुति करुछंती, किंतु मने रखंतु ग्रहगुड़िक संभावनार संकेत दियंती। परिणाम आपणंक कर्म एवं परिस्थिति उपरे मध्य निर्भर करे। तेणु भिडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण आगकू आमे कहिबु जे एही शुभ संकेत आपणंक जीवनर केउ क्षेत्र सहित जड़ित होइपारे। तेणु एही कथागुड़िकु ध्यानरु शुणंतु। दोस्तो समस्तंकु मिठा खुआइबाकु पड़िबो, मात्र परवर्ती घंटार समय रही जाइछि। एबे खुशी सीधा आपणंक द्वारे आसिबाकु जाउछि। हाँ आज्ञा एकजाक्ट सठिक सुनुछंती। एभली खुशीर खबर बारंबार मिले नाही। आखिरु खुशीर आखिजल रोकी पारिबे नाही जेतेबेले आपणंक एते बड़ बड़ कार्यगुड़िक सहजरे होइजिब। समय बहुत कम अछि दोस्तो, मु मजा करुनाही, सत कहुछि, कारण एबे आगामी समय आपणंक जीवन पाई सबुठारु विशेष एवं लाभदायक समय हेबाकु जाउछि। आजिर एही भिडियो आपणंक पाई कौनसी साधारण रहिबो नाही। आजि जेउ संकेत मु आपणंक सहित शेयर करिबाकु जाउछि, ताहा आपणंक जीवनर सेही अंश सहित जड़ित अछि जेउठारे बहुत समयरु अपेक्षा चालिछि। दोस्तो आपणंक जीवनरे जेते सबु समस्या अछि, समस्त प्रकारर समस्या समाप्त होइजिब। हाँ दोस्तो एकजाक्ट सठिक सुनुछंती। केतेबेले कौनसी कामर अपेक्षा, केतेबेले टंकार अपेक्षा, केतेबेले चाकिरी बा व्यापारे सफलतार अपेक्षा, तो केतेबेले निजर काहार पाखरु आसुथिबा एभली एक खबरर अपेक्षा जाहापाई आपणंक हृदय दीर्घ समयरु विचलित अछि। एबे सेही स्वप्न आपणंकर सत होइजिब एवं सेतेबेले आपणंक आखिरे खुशीर लुह आसिबा आरंभ होइजिब। दोस्तो ब्रह्मांडर संकेत बहुत भल सुजोग देबाकु जाउछि। तेणु एही सुजोगर फायदा आपणंकु उठाइबाकु ही पड़िब, कारण जदि आपण एठारे भूल करिबे तेबे जीवन सारा पस्ताबे। मु आद चाहे नाही जे आपण माने पस्तांतु, कारण एबे महाकाशरे हठात बहुत बड़ बड़ ग्रह गोचर होइछि एवं आजिर एही संदेश कहुछि जे जेउ जिनिस पाई आपण मने मने बहुबार भगवानंकु प्रार्थना करिछंती, सेथि सहित जड़ित कौनसी सकारात्मक खबर आपणंक मुहरे हस आनिपारे। हाँ दोस्तो एकजाक सठिक सुनुछंती। आगामी समय आपणंक पाई कौनसी साधारण समय रहिबो नाही, बरं आपणंक जीवन पाई सबुठारु विशेष समय हेबाकु जाउछि। जेउमाने चाकिरी प्रस्तुतिरे लागिछंती सेमानंकु चाकिरी मिलिपारे, जेउ व्यक्ति माने टंका पाई द्रे द्रे धक्का खाउछंती सेमाने एबे टंका उपरे सोइबाकु जाउछंती, कारण बहुत अधिक टंका आपणंक पाखकु आसिबाकु जाउछि। दोस्तो आजि एही भिडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखिबे, कारण एते बड़ा खुशीर खबर आपणंकु मिलिबो जे समस्तंकु मिठा खुआइबाकु पड़िबो। एभली खुशीर खबर बारंबार मिले नाही, सेथिपाई एही सुजोगकु हातछड़ा करंतु नाही। किंतु मने रखंतु ज्योतिष संकेत संभावना जनांती, किंतु आपणंकु ही सठिक निष्पत्ति नेबाकु पड़िबो। आमे आपणंकु आध्यात्मिक मार्गदर्शन आड़कु नेइ जिबाकु चाहुछु, सेथिपाई मो कथाकु ध्यानर सहित शुणंतु, कारण आपणंक कुंडलीरे जेतेबेले गुरु ग्रह शुभ स्थितिरे प्रभाव दिए, सेतेबेले अटकी रहिथिबा कामगुड़िकर गतिर संभावना पूर्व अपेक्षा बहुत बढ़ी जाए
କାରଣ ଗୁରୁକୁ ବିସ୍ତାର, ଜ୍ଞାନ, ଅବସର ଏବଂ ଶୁଭ ସମାଚାରର କାରକ ମଧ୍ୟ ମନ୍ୟାଯାଏ। ଆଗାମୀ ସମୟ ଗୁରୁ ଗ୍ରହର ସିଧାସାଧା କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହିପରି ବୁଧ ଗ୍ରହ ଧନ, ବ୍ୟାପାର, ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଏବଂ କାଗଜପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ମନ୍ୟାଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଗତ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ଫୋନ୍ କଲ୍, ମେସେଜ, ଦସ୍ତାବେଜ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ପେମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ବ୍ୟାପାରିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ତେବେ ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ସଂକେତ ଦେଇପାରେ। ଦୋସ୍ତୋ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ ଏବେ ଯାଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପରଠାରୁ ଏଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ବରଂ ଜୀବନକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏବେ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ସିଧାସାଧା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ଏକଦମ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରକୁ ସୁଖ ସୁବିଧା, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଭତ୍କ ଖୁସି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ମନ୍ୟାଯାଏ। ଦୋସ୍ତୋ, ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ରର ପ୍ରଭାବ ମଜଭୁତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଏବଂ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନବେ, ତେବେ ମୋତେ କହିବେ। ଆମ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କେତେବେଳେ ସୁଖ ମିଳେ ତ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ, କେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ତ କେତେବେଳେ ଖୁସି, ଏବଂ ଏହାକୁ ହିଁ ତ ଜୀବନ କୁହାଯାଏ। ହୋଇପାରେ ଆଗାମୀ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଖୁସିର ଖବର ମିଳିଯାଉ ଯାହାପରେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ, ଚାଲନ୍ତୁ, ଏତେ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଶେଷରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ମୋତେ ଯାହା ଦରକାର ଥିଲା ଭଗବାନ ମୋତେ ତାହା ଦେଲେ ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଏଭଳି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଖବର ଟଙ୍କା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ, ତ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ବା କାମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ, ତ ପୁଣି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପୁରୁଣା କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ। ଯାହା ବି ହେବ, ଏଥିରେ ଫାଇଦା ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆସିବ। ଦୋସ୍ତୋ, ମୁଁ ମିଛ କହୁନାହିଁ। ଗ୍ରହଗୋଚର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ବହୁତ ଗଭୀର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଆମ ଇଚ୍ଛାକୁ ତୁରନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସମୟ ସେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଏ, କିମ୍ବା ଭଗବାନ ସର୍ବଦା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟର ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ଟେନସନ୍ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ୟା ତିଷ୍ଠିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଖୁସିରେ ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ହଁ ଦୋସ୍ତୋ, କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏହା ହିଁ କହନ୍ତି ଯେ ଟିକେ ସବୁର ରଖ, ତୁମକୁ ସେସବୁ ମିଳିବ ଯାହା ପାଇଁ ତୁମେ ଏତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛ। ହଁ ଦୋସ୍ତୋ, ଭଗବାନ କହନ୍ତି ଟିକେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ତୋତେ ତୋ ଆଶାଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେତିକି ତୁ ଭାବୁଛୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ତୋ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ସୁଖ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଭଳି ଭଗବାନଙ୍କ ସଂକେତ ଅଛି। ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି କାରଣ ଯେ, ଯଦି ଗତ କିଛି ସମୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ୍ରମାଗତ ବାଧା ଆସିଛି, ପରିସ୍ୟା ଆସିଛି, ଟେନସନରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ ହୋଇ ନିଜର ପ୍ରୟାସ ଛାଡ଼ିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ଶନି ଗ୍ରହକୁ କାରଣ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। ଦୋସ୍ତୋ, ମୁଁ ମାନୁଛି ଯେ ଶନିଦେବ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ପରିଶ୍ରମ ଓ କର୍ମର ପରିଣାମକୁ ମଜଭୁତ କରୁଥିବା ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ୟାଯାଏ। ଦୋସ୍ତୋ, ମହାକାଶରେ ହଠାତ୍ ଏତେ ବଡ଼ ଗ୍ରହ ଗୋଚର ହୋଇଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଇମାନଦାରୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଣାମ ମିଳିନାହିଁ, ତେବେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟି ମିଠା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଜୀବନ ହୀରା ମୋତି ଭଳି ହୋଇଯିବ। ହଁ ଦୋସ୍ତ, ଏବେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜା ଭଳି ଜୀବନ ଜୀବେ। ଏଭଳି ମୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମସ୍ତ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ସଂକେତ କହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅଟକନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାମ କରୁଥାନ୍ତୁ। ହୋଇପାରେ ଯେଉଁ ଦ୍ରକୁ ଆପଣ ବନ୍ଦ ବୋଲି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସେହି ପଛରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥାଏ। ହଁ ଦୋସ୍ତ, ଏବଂ ଏବେ କଥା ହେବା ସେହି ସଂକେତର ଯାହାକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ, କାରଣ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ପୁରୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିର ଫୋନ୍ ଆସିଯାଏ, କୌଣସି ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ମିଳିବାର କଥା ହୁଏ, କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ପର୍କ କରାଯାଏ, କିମ୍ବା ଘରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କୌଣସି କଥା ଉପରେ ହଠାତ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଛୋଟ କଥା ବୋଲି ଭାବି ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବରର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଏକ ଛୋଟ ସୂଚନାଠାରୁ ହୁଏ, ଏକ ଛୋଟ ଘଟଣାରୁ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମଣିଷମାନେ ସାଧାରଣ ବୁଝୁ। ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅସାଧାରଣ ହୋଇ ବାହାରିଥାଏ। ହଁ ଦୋସ୍ତ, ଏବଂ ହଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ଆସେ, ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଟଙ୍କା, ସଫଳତା ଏବଂ ଖୁସି ଯେତିକି ଜରୁରୀ, ସେଥିଠାରୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ମନର ସନ୍ତୋଷ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିଜ ମନରେ ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ରଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଜୀଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଅଛି ଯେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଜୀଙ୍କ ଚରଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ବାଏ ଚାନ୍ସ ଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ କର୍ଜ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଟଙ୍କାର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସିମୟ ହୋଇଯିବ। ଦୋସ୍ତ, ଏକ ଛୋଟ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବା ଉଚିତ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଜୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ନିଜର ମନୋକାମନାକୁ ଶାନ୍ତ ମନରେ କହିବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜାହିର କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଉଚିତ ଯେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଛି, ତାହା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ, ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ବିନତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମନର ଉଲଝନ କମ କରିପାରେ। ଟଙ୍କା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ପୁରୁଣା ଭୁଲ ନିବେଶ ବା ନେଣଦେଣରୁ ଶିକ୍ଷା ନେବାର ସମୟ ଅଟେ। କୌଣସି ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନ ଲାଗିଲେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଭାବନାତ୍ମକ ଦୂରତା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଯେ କେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପୁରୁଣା ଅନୁଭବରୁ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ହଁ, ଅଫିସରେ ପୁରୁଣା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବା ଭୂମିକାକୁ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଦିଗ ଖୋଜିବାର ମନ ହୋଇପାରେ। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଓ କିଛି କମ୍ ଅନୁଭବ ହେବ। ଚାକିରି ବଦଳାଇବା କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟରର ଦିଗ ବଦଳାଇବାର ସଂକେତ ଅଛି। ବିଦେଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସୁଯୋଗ ବା ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବନିପାରେ। ବଦଳାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ମହଜୁଦ ପରିସ୍ୟା କାରଣରୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ନୂଆ ଭୂମିକା, ବେତନ, ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଆଗର ସମ୍ଭାବନାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ତଥା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରୁ କିଛି ସମୟ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ବା ବ୍ରେକ୍ ନେବାର ସ୍ଥିତି ହୋଇପାରେ। ଅବିବାହିତ ଲୋକମାନେ ପୁରୁଣା ଆକର୍ଷଣରୁ ବାହାରି ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କମ୍ ହେବା କାରଣରୁ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ସମୟ ବାହାରି ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହେବା ଜରୁରୀ ହେବ। ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ୟା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ ଏବଂ
ସମ୍ଭାଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିବାରର ସାଥ ଛାଡ଼ିପାରେ, ଅନାବଶ୍ୟକ ତନାବ ରହିବ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ରହିବ। ଦୁପର ବେଳେ ଆୟ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରୟାସରୁ ସଫଳ ହେବେ। ଲୁଆ କାମ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ, ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚିନ୍ତା ବନି ରହିବ ଏବଂ ବିରୋଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ କରିବେ। ସାଥିରେ ଦୋସ୍ତ, ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ସମୟରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଧିକ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କୌଣସି ଘନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରୁ ଦୂର ହୋଇପାରେ। ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଏବଂ ସହଜ ହେବ। ପୁରୁଣା କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ମାନସିକ ଚାପ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ। ଦିନର ଶୁଭାରମ୍ଭରେ ଜରୁରୀ କାମଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ବନାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୋସ୍ତ ଭାବନାରେ ଆସି ଜଲଦବାଜିରେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାରେ କେବଳ ଭାବନା ବଦଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜରୁରୀ ଏବଂ କିମତୀ ସାମଗ୍ରୀର ବିଶେଷ ଦେଖାଶୁଣା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଜିନିଷ ହଜିଯିବାର ବା ରଖି ଭୁଲିଯିବାର ସ୍ଥିତି ବନିପାରେ। ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଫୋନ୍, ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଲାପରବାହୀ ପରେ ଅସୁବିଧା ବଢ଼ାଇପାରେ। ଏବଂ ହଁ, କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳର ସମସ୍ତ ଗତିବିଧି ଉପର ନଜର ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ବା ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୁଲ ଚାଲ ଚାଲିପାରେ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ କାମ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା, ହିସାବ ଏବଂ କାମର ସ୍ଥିତି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନ୍ କଲକୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫୋନ୍ ଜରିଆରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଡର ମିଳିବାର ଆଶା ଅଛି। ନୂଆ ଅର୍ଡର ସର୍ତ୍ତ ଏବଂ ସମୟ ସୀମା ଭଲ ଭାବେ ବୁଝି ହିଁ କାମ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଅଚାନକ ଘଟଣା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଖବର ବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ପରିବେଶ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବା କ୍ୟାରିୟରରେ ଅଚାନକ ଆହ୍ୱାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଗମ୍ଭୀର ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ ଏବଂ କୌଣସି ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ରଦ୍ଦ ହେବାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବନିପାରେ। ଟଙ୍କା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଚାନକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ଏଭଳି ସମୟରେ ଘାବରେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବଦଳରେ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷତି ଏବଂ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ହଁ, ଅଫିସରେ ଅଚାନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବନିଥିବା ଯୋଜନା ବଦଳାଇପାରେ। ପ୍ରମୋଶନର ମାମଲା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଭାବେ ରହିଯାଇପାରେ। ନୂଆ ଚାକିରିରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଲଗା ସର୍ତ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ। ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାରଣରୁ କାମର ଦିଗ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମୁସ୍କିଲ ପରିବେଶରେ ଜଲଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଜରୁରତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ନିଶ୍ଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଅଚାନକ ଆସିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ଭାଳିବା ଅଧିକ ଜରୁରୀ ରହିବ। ତଥା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଚାନକ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ଆସିପାରେ, ପାର୍ଟନରଠାରୁ ବିବାଦ ବଢ଼ିପାରେ। ଅବିବାହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଭଳି କଥା ଜଣାପଡ଼ିପାରେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନ ଆସେ। ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗମ୍ଭୀର ମତଭେଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଇଛି ଏବଂ ବୁଝାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତେବେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭେଟା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜର ଖ୍ୟାଲ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭ ହେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।